ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام، خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جانی مانی شخصیت بالی ووڈ لالی ووڈ کی محترمہ وینا ملک صاحبہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابھی بریک سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے، اور ان پر جتنی بھی تنقید کی جاتی ہے اس کا وینا ملک جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ ابھی بریک میں ہمیں محترم طاہر علی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں وینس ٹیلی ویژن، انہوں نے جوائن کیا، اور ان کے ساتھ معروف ٹی وی اینکر سمیرہ بخاری جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وینا، بریک سے پہلے نعیم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سوالات آتے ہیں آپ کو ان کا جواب دینا، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ لورز ہیں آپ کے، وہ جی بالکل صحیح نعیم کہا صاحب نے یہ شاید. پوچھا ہے جی کہ جس طرح آپ مثال دیتی ہیں، مذہبی حوالے سے آپ مثال دیتی ہیں، شوبز میں جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں وہ کیا ایک مسلمان کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیے، اول بات تو یہ ہے کہ میں جیسے کہ پہلے میں نے کہا آئی ایم ناٹ لائبل کہ میں کسی کی بھی بات کا جواب دوں، بٹ اسٹل بیکاز محبت ہے لوگوں کو مجھ سے اور ان کو مجھ سے امید ہے، اسی وجہ سے میں جواب دیتی ہوں۔ جہاں تک نعیم صاحب نے کہا کہ ریلیجن کی انہوں نے بات کی، اول بات تو یہ کہ ریلیجس از سم تھنگ ویری ویری پرائیویٹ. ہو سکتا ہے شاید اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو بہت سارے لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے کہ آف دا کیمرا آئی ڈو پرے 5 times a day بٹ آئی نیور چوز ٹو فلانٹ اٹ. ہو سکتا ہے میں کسی بھی عام ریگولر ریلیجس آدمی سے زیادہ مذہبی ہوں، لیکن جہاں تک میرے کام کا سوال ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر فیشن انڈسٹری بھی ہے، فلم انڈسٹری بھی ہے، تھیٹر بھی ہے. وہاں پہ لڑکیاں جینس بھی پہنتی ہیں، اسکرٹس بھی پہنتی ہیں، وہاں پر لڑکیاں برقع بھی پہنتی ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو جج می کہ میں نے کتنے کپڑے پہنے ہیں تو تب آپ مجھے سپورٹ کریں گے، تو پھر آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے تو وہ ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی ہیں وٹ ایور آپ جس بھی کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کا ساتھ دیں. بات یہ ہے کہ جہاں پر مذہب کی اگر انہوں نے بات کی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ڈیپتھ آف دیٹ، مگر میں نے آج تک کبھی کھڑے ہو کے کلیم نہیں کیا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی مذہبی لڑکی ہوں اور میں کسی ریلیجس گروپ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. دیکھیے، میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جہاں پر میں نے ٹی وی، فلم اور فیشن تینوں فیلڈز میں پاکستان میں کام کیا ہے، اور انہی تینوں فیلڈز میں انڈیا میں کام کر رہی ہوں. سو آئی تھنک دیز 3 فیلڈز ایگزسٹ ان پاکستان. آئی ہوپ دا گائے ہیز گاٹ ہز آنسر. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ہماری جو انڈین موویز ہیں یہ بھی تو پاکستان میں، یہ دیکھیے نا، پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور انڈین موویز جو ہیں وہ بغیر سینسر وہی جو انڈیا میں چل رہی ہیں وہی پاکستان میں چل رہی نہیں، ہوتی یہ ہیں. بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ دیکھیے، اگر فار دا ہیک آف اٹ سوال کرنا جو ہے، اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو بہت سارے لوگ بہت ہی آسانی سے کسی بھی چیز کے اوپر سوال کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو آئینے کی طرح سب کچھ صاف دکھے گا. آپ وینا ملک اگر بالی ووڈ میں کام کرتی ہے تو بہت سارے لوگ مجھ سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں پاکستان سے کہ میں بالی ووڈ فلمز میں کام کری ہوں. آپ کے تو ہر تھیٹر میں بالی ووڈ فلمز لگتی ہیں، آپ تو ہر روز ٹکٹ خرید کے پاپ کارن کھاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں، آپ نے تو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا. سو وائی دیز ڈبل اسٹینڈرڈز اونلی فار وینا ملک؟ یا تو آپ صاف صاف کہیے دیٹ یو ہیو سم تھنگ ایلس، یا پھر آپ یہ کہیے کہ آپ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں فار دا ہیک آف اٹ. ٹھیک طاہر بھائی، ابھی وینا سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا شوبز ہے، آپ یو کے میں ایک بہت بڑا چینل جو ہے رن کر رہے ہیں، اور شوبز کے حوالے سے آپ کو بھی مختلف خبریں ملتی رہتی ہیں. ہم لوگ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم پازیٹیو جو ہے وہ کاموں کی طرف چلتے ہیں. طاہر بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے اس حوالے سے. آئی تھنک پہلے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. آئی ایم سو پراؤڈ دیٹ شی از ان انگلینڈ، تھینک یو اسپیشلی آن وینس ٹی وی. حق صاحب آپ کا بھی تھینک یو. اینڈ میں سنڈے کو جو ہم شو کرتے ہیں، میں کلیئرلی کہتا ہوں وی آر منافق انکلوڈنگ می. ہم اپنے لیے اپنا رولز بناتے ہیں، کسی اور کے لیے ڈفرینٹ بناتے ہیں. تو یہ جو ریلیجن ہے یہ آپ کے گھر کے اپنا صبح اپنی نماز پڑھنی ہے، پوجا کرنی ہے، آپ گھر میں کریں یا مسجد میں جا کے کریں. جب ہم ہمارے چینل پہ یہاں وینس ٹی وی پہ وی ہیو تقریباً 7 یا 8 ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، اپنے بارے میں بات کرنی کریں. ہمارے شو سے پہلے کرسچن لوگ شو کر رہے تھے، تو آتے ہیں وہ وی رننگ اے بزنس ہے. اینڈ جو فلمیں آپ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں تو اس وقت دوسری فلم لگتی کوئی نہیں ہے انڈیا کے علاوہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں اس کو تھوڑا سا ہپوکریسی کو ختم کر کے، ریالٹی یہ ہے کہ جیلسی بہت زیادہ ہے. سم پیپل لائک اٹ، سم پیپل ڈونٹ لائک اٹ. اور یہ انڈسٹری میں ہے، یہ اسپورٹس کے اندر بھی ہے، کئی چیزوں کے اندر ہے. ایک آدمی اوپر جا رہا ہے، اس کی لاتیں کھینچنی ہوتی ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں، اب آپ نے سیکنڈ کوشچن یہ کہ شی از ناٹ پاکستان، شی از پاکستانی، شی کین گو ٹو پاکستان اینی ٹائم.
nobody can stop her. I travel on Pakistani passport. हाँ, मेरा कहने का मकसद है कि nobody can stop her. Same goes to me. हमें 30-35 साल हमें हो गए, हम क्यों आए थे बाहर इनकम कमाने के लिए, to make some betterment for us. तो उसके अंदर हमने टीवी चैनल खोला या कुछ और खोला तो लोग बोलेंगे तो गलत काम कर रहे हैं आप. तो सेकंड थैंक यू टू सैम सुमेरा को भी कहते हैं जी. सुमेरा आपसे मैनचेस्टर का, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ कि मैनचेस्टर स्टूडियो इज गॉन लाइव टुडे. हाँ जी, वहाँ से भी हमारे जो हैं लोग जी लाइव बिल्कुल. करें. वेरी गुड. ठीक है सुमेरा, आप एक सबसे पहले तो वीना के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की है, आपके कमेंट्स जो लेना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बरतानिया में शोबिस से जो है वो लिंक रखती हैं, और आपको भी, आपने भी जाहिर बात है यहाँ पर मुश्किलात का जो है सामना किया होगा. एंड ऑफ द डे यू आर इन शोबिस एंड आल्सो आप पाकिस्तान से हैं, तो ख़ास तौर पर वीना के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पर क्या कहेंगी. और दूसरा ये कि ताहिर भाई ने आज जैसे कि माशाल्लाह बताया कि आज हमारा वीनस टेलीविज़न जो है मैनचेस्टर जो लाइव जा रहा है, तो इस वाले से थोड़ा सा अपना ख्याल का जी. बहुत शुक्रिया था आपका भी शो में इनवाइट करने का, और ताहिर अली साहब का भी. और जैसा कि अचीवमेंट अवार्ड भी होने जा रहे हैं, उनके लिए भी आपने इनवाइट किया. और वीनस की जहाँ पे बात की जाए मैनचेस्टर में, वहाँ से भी अब प्रोग्राम आप देख सकेंगे, और वाकई ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तमाम यहाँ के नाज़रीन के लिए. और बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का. साथ ही वीना की डिस्कशन बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, बड़ी मुफीद और अच्छी बातें हो रही हैं जिन्हें व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और इनके बारे में भी जानना चाहते हैं, इनके क्या व्यूज़ हैं इंडिया में काम करने की. जैसा कि इन्होंने बात की, तो वीना की एक बात मुझे अच्छी लगी कि एंटरटेनमेंट की कोई सरहद नहीं है एक एक्टर की होती. पाकिस्तान में काम किया जाए या बॉलीवुड में किया जाए, एक्टिंग करना ही मकसद है. लेकिन एक बात मैं इनसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है, माजी में हमने देखा दीगर एक्ट्रेसेस ने भी इंडिया जाके काम किया, इसकी क्या वजह है इन्हें जो इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया? क्या एक्टर्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी जो ये लिमिट में नहीं इन्होंने रह के काम किया, और अगर कोई लिमिट्स नहीं तो फिर वीना मलिक ही क्यों? ठीक है वीना, मैं आपसे I जानना think चाहूँगी. I'm very much into my limits. I guess I'm working into एक ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ जो कि दुनिया की चंद एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शुमार की जाती है. और मेरे लिए मैं समझती हूँ कि मुझे थैंक यू पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स के, उन्होंने मेरी काविशों को सराहा. मगर मैं इसमें यहाँ पर क्रेडिट लेना चाहूँगी कि पाकिस्तान से पहले, आज से पहले, वीना मलिक से पहले क्यों कोई शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा औरत नहीं बनी, क्योंकि हर एक्ट्रेस आई है उसने 1-2 फिल्म्स की हैं. मैं वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ जिसने अब तक 8 फिल्म्स बॉलीवुड के मुकम्मल की हैं, और ना सिर्फ 8 फिल्म्स बल्कि एक बहुत बड़ा रियलिटी शो. और अगर आप इवेंट्स की बात करें तो कम से कम 50 से ज़्यादा इवेंट्स में इंडिया में अटेंड कर चुकी हूँ. शायद एक एवरेज इंडियन ने इंडिया का इतना सफ़र नहीं किया होगा जितना कि मैंने इंडिया में किया है. चाहे वो साउथ की आपने फिल्म्स रियलिटी शो की बात की, अभी इंडिया की रियलिटी, जी जी बिल्कुल आगे चलते हैं. रियलिटी शो की बात की, हमारे दरमियान एक कॉलर थे, उन्होंने कहा जी कि जो बिग बॉस में आपने किया, आप कहती हैं या पाकिस्तान की बेटी हैं, जो बिग बॉस में आपने किया और वहाँ पर इंडिया की बेटियाँ भी जो मौजूद थी, आपने कुछ थोड़ा सा फ़र्क देखा, या आपने कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होंगी वहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा शो था, या आपको पहली बार वो शो मिल गया, कोई इस किस्म की बातें कोई? वेल बिग बॉस से बड़ी मैं थी. बिग बॉस वाज नॉट बिगर देन वीना मलिक, सो दैट इज़ द रीज़न कि बिग बॉस ने वीना मलिक को अप्रोच किया था, वीना मलिक ने बिग बॉस को नहीं अप्रोच किया था. आई रियली डोंट लाइक दिस कि लोग जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, ऑब्वियसली आपकी सेल्फ इस्टीम और आपकी प्रेस्टीजियस को ठेस पहुंचती है, ख़ास तौर पे जब आपने इतनी ज़िंदगी में मेहनत की हो और आपने मकाम हासिल किया हो. बिग बॉस की जहाँ तक बात है, देखिए बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर वो वही लोगों को दिखाना पसंद करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं. मी बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, उनके लिए शायद ये अगर आप ये बात करें कि मैंने शॉर्ट्स पहने, बाकी लड़कियों ने तो बिकिनीज़ पहनी, मैंने बिकिनी नहीं पहनी बिग बॉस में. जहाँ तक बात है मसाजेस देने की, तो हर दूसरी लड़की ने उस घर में, हर शख्स एक दूसरे को मसाज दिया करता, क्योंकि वहाँ पर पार्लर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि बहुत सारे इनमेट्स जो लड़कियाँ लड़के थे वो तो साथ में भी सोए थे. वीना मलिक किसी के साथ नहीं सोई थी उस शो के ऊपर. बात यह है कि वीना मलिक ने तो बिग बॉस के ऊपर नमाज भी पढ़ी थी. द थिंग इज़ दैट दे चूज़ टू शो व्हाट इज़, जो कि थोड़ा सेंसेशनल है, एंड दैट इज़ अ रियलिटी शो. अच्छा, एक और कॉलर जो उन्होंने बात की, और बाय द वे बिग बॉस के ऊपर मैं किसी रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, या ना ही मैं ये बताने गई थी कि मैं कोई बहुत ही नेक परवीन हूँ या नमाजी परहेज़ी हूँ. आई जस्ट वेंट देयर एज एन एंटरटेनर. इससे पहले कि ताहिर भाई से मैं बात करें, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल, देखें मेरे लिए तो कॉलर जो है बड़े अहमियत रखते हैं. मैं कॉलर के क्वेश्चन जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, आगे जवाब दें ना दें. आपकी पिक्चर्स जिससे आप पूरी दुनिया में मशहूर हुई, जो पिक्चर्स आपकी सबसे पहले आई, आई नो ये 1 करोड़ या 2 करोड़वां सवाल होगा जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो जो तस्वीर आपकी आई, इसमें ख़ास तौर पर वो ISI का निशान बना हुआ था, वो तस्वीर के बारे में, वो नो डाउट कि पाकिस्तान के जो टॉप के सॉफ्ट इंजीनियर हैं, जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जिनको मिला हुआ है, उन्होंने ये
पिक्चर्स को जो फेक करार दे दिया है, और कुछ और जो सॉफ्ट इंजीनियर है ये तो आ गई है। उन तस्वीर के बारे में मेरे जो कॉलर हैं उनका जवाब दे दें कि आपको वो तस्वीर के बाद आप क्या समझती हैं कि स्टिल यू शुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान? Why not? I should represent Pakistan and I do represent Pakistan. I am a वो Pakistani. तस्वीर क्योंकि ओरिजिनल जहाँ- थी? बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं थी और फेक थी। जिस तरह से पाकिस्तान के एक इंजीनियर ने, जिनके पास सर्टिफिकेट है तस्वीरों को डिटेक्ट करने का कि वो मॉर्फ्ड है या नहीं, जब उन्होंने कह दिया, बात ये है कि मुझे गिला सिर्फ इस बात का है कि जब नई नई वो तस्वीरें आई थी और मैंने कह दिया था कि ये तस्वीरें फ़ेक हैं, मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया का, पता नहीं क्यों पूरी दुनिया मेरे मुंह से ये सुनना चाहती है कि वो तस्वीरें फ़ेक नहीं थी। क्यों? आप लोग क्या जानना चाहते हैं? दैट आई डिड इट बट आई डिडंट डू इट। द थिंग इज़ दैट अगर कोई भी फोटोग्राफर उन तस्वीरों को नेकेड आई से भी देखेगा तो वो साफ दिखाई देती हैं कि वो मॉर्फ तस्वीरें हैं। और जहाँ तक बात है किसी सबूत की, तो उस मैगज़ीन ने आज तक कभी कोई सबूत पेश क्यों नहीं किया है? आई एम द ओनली वन जिसने हमेशा ये बात की है कि वो तस्वीरें फ़ेक थी। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने भी ये कहा है। कोई भी शख्स उन तस्वीरों को देख के बता सकता है। मैं समझती हूँ कि 2 साल हो चुके हैं, इतनी हमने इन चीज़ों के ऊपर बात की। देयर सर्टन थिंग्स वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट। दोज पिक्चर्स वर मॉर्फ्ड। वो फ़ोटोशूट मैंने किया था, वो बॉडी ज़रूर मेरी है, मगर उस बॉडी के ऊपर मैंने कपड़े भी पहने थे एंड दैट ISI टैटू वाज नॉट देयर। हाँ, ये ज़रूर है कि ISI टैटू के ऊपर बात मुझसे उन्होंने ज़रूर की थी, क्योंकि ISI इंडिया में अगर आप गूगल करें तो एक बहुत ही ऑथेंटिक इदारा है ISI का। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा था कि वो बहुत सारे टैटूज़ मेरे बॉडी पे डालेंगे, मगर उससे पहले वो मेरी जो तस्वीरें हैं वो मुझसे उसको मुझे दिखाएंगे और अगर मैं उनको गो अहेड दूंगी तो वो प्रिंट करेंगे। उन्होंने मेरा फ़ोटो शूट किया, उन्होंने खुद से मेरी तस्वीरें मॉर्फ की, उनको चेंज किया एंड दे पुट इट ऑन द कवर एंड 2 years नाउ एंड स्टिल पीपल आस्क मी क्वेश्चंस। आई थिंक थिंग्स शुड, आई मीन देयर शुड बी तार भाई आप कुछ ऐड कीजिए। जी जी तार भाई आप स्माइल। टू बी ऑनेस्ट, व्हाटएवर यू से, शी इज़ वीना मलिक। मैं तो इतनी बात कहूँ कि वो चीज़ें आप उसको चैलेंज करने के बजाय वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो वो अब पता नहीं लोग किस तरह ले रहे हैं कि I've pretty much moved on in my life, लेकिन बट लोग तो नहीं, लोग तो मूव होंगे नहीं। बिल्कुल आपकी वही बात मैं कह रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इतना मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स उसके बाद कर चुकी हूँ, मगर लोग अभी तक उस फेज़ में रुके हैं। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो तस्वीरें फेक हैं। आई नो आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दोज पिक्चर्स, बट गाइस दैट बॉडी इज माइन। वो जिस्म मेरा है, यू कैन फैंटसाइज दैट बॉडी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, but the tattoo and the clothes like bikini I was wearing, that it was morphed. बट मेरा कहना मकसद है कि हम जितने पाकिस्तानी हैं, जब मैं इनसे पूछता हूँ, जब ये हॉलीडे जाते हैं बकिनी शकीनी पहन के, हाँ जी सी साइड पे हम लोग बिल्कुल ठीक है वहाँ पे। मेरा मतलब कहने का मतलब मैं उनको मतलब मेरी अपनी फैमिली में जा रहे होते हैं, लेकिन शायद इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। वही बात आ जाती है कि इस्लामिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान की, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए मैं शुरू में कहा हम मुनाफिक लोग हैं, हम अपने लिए कुछ और कर रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की इमेज जो देखें, पाकिस्तान में वीना मलिक के बाहर काम करने से ज़्यादा, जैसे मुख्तारा माई का वाक़या हुआ, मलाला का इंसिडेंट हुआ, ये किस्से वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शख्सियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इन किस्सों ने ये साबित किया है कि औरत अगर एजुकेशन के लिए खड़ी हो पाकिस्तान में, या औरत पाकिस्तान में रेप होती है। वीना मलिक ने पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लाया है कि पाकिस्तान की औरत आज़ाद है, लिबरल है, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है एंड स्टिल शी इज ग्राउंडेड, शी हैज रूट्स। आई थिंक आई हैव रिप्रेजेंटेड अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। एक बेशक छोटी सी क्लास पाकिस्तान में है जिनको लिबरल्स कहा जाता है, लेट मी ऐड फ्यू आई रिप्रेजेंट दैट। ठीक है वीना, बिल्कुल आपके जज्बात की कदर करते हैं। तार भाई सर्टिफिकेट्स आ गए, मैं समझता हूँ कि इंडिया, एशिया, पाकिस्तान और इंक्लूड इंग्लैंड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए कि ये पिक्चर्स जो हैं फेक हैं, ये पिक्चर्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट हुई हैं, फेक हैं, काम हुआ है। मगर फिर भी ये हम लोग क्या, मुनाफिक तो हम हैं, ठीक है आपने बात कर दी, हम चस्का लेते हैं कोई नहीं, वो तो अच्छे फोटो आए वो तो मेमोराइज हो गए ना, वो तो डिलीट हो ही नहीं सकते। इवन वन ऑफ द लेडी शी कीप सेंडिंग मी दिस रिपोर्ट के जो हमारे अवार्ड्स हो रहे हैं ये सारे फेक हैं और ये सारा कुछ है और ये है। आई थिंक मैंने उसे कहा कि भाई आपके साथ क्या फेक हो गया भाई, कि जो आप ये चीज़ें लिख रहे हैं, सो सर्टेन पीपल्स आर, वो चीज़ें अच्छी नहीं होने दे रहे आपकी। एग्जैक्टली। और देखिए मैं वो तस्वीर भी, वो जो वही पिक्चर की जो बात हो रही है, वो पिक्चर भी डाली गई
کہ جی شی از ڈوئنگ دس بیکاز شی از فرام پاکستان اینڈ شی شوڈنٹ, مگر ان کو محترمہ کو یہ چاہیے کہ پہلے سرچ تو کر لیں کہ وہ پکچر اصلی ہے نو بٹ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب وہ تصویریں سب سے پہلے FHM کی پکچرز آئی تھیں اور جب میں نے سب سے پہلے اپنے میڈیا میں کلیئر کر دیا تھا کہ یہ پکچرز مورف ہیں, پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ میرے میڈیا کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ دے کنٹینیو, دے اسٹارٹیڈ رپورٹنگ. ٹھیک ہے, آپ بالکل وینا ملک کا نام, وینا ملک ٹائٹل سیلز, آئی نو, اوکے آئی ایم این ایکٹریس, آئی ڈونٹ مائنڈ بیکاز میڈیا نے ہی مجھے بنایا ہے. مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر سینسٹیوٹی آتی ہے, جہاں پہ ایک لڑکی کی پریسٹیج کی بات آتی ہے, وہاں پہ تو کم سے کم آپ تھوڑے سینسٹیو ہوئیے. وینا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا مختارہ مائی کے نام لیا, ملالہ کا, کہ باقی کچھ ایسے واقعات جو ہوئے اس سے زیادہ ملک تشخص کو نقصان پہنچا, امیج خراب ہوا. اب آپ کا انٹرنیشنلی دیکھا جائے جس طرح سے نام آپ نے بنا لیا, اس فیم کو کس طرح سے آپ پاکستان کی ان عورتوں کے لیے یا جو وہاں پہ حادثات یا مشکلات ہیں ان کے لیے آپ بہبود کے لیے کیا کام کرنا چاہیے, آپ کیا کریں گے, کیا پلان ہے کیا؟ دیکھیں زندگی میں ہمیشہ چند ایک چیزوں کے لیے کھڑی ہوئی ہوں, اور آج بھی میری شاید 2-3 سال پہلے یا پھر 5-7 سال پہلے جو میری جرنی شروع ہوئی, ہمیشہ ہیومینٹی کو سپورٹ کرنے میں. مگر میری آئیڈیالوجی میں ایک ایکوالٹی, آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ, آئی ایم ناٹ اے کائنڈ آف اے وومن ہوز اگینسٹ مین, بلکہ مرد ہمارے معاشرے میں ایک ایسا پلر ہیں عورت کا سپورٹ کا, جو کہ وہ چاہیں تو عورت کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط کردار ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. I believe in equality and I believe in religious harmony. These are the two things I have always stood for. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہیومینٹی. میرے لیے سب سے پہلے اسپریچوالٹی آتی ہے, اس کے بعد ہیومینٹی آتی ہے, اس کے بعد ریلیجن آتا ہے. ریلیجن از ایوری بڈیز پرسنل چوائس, آپ کے اندر ہارمنی ہونی چاہیے کسی کے اوپینین کو سننے کے لیے. لیکن ہیومینٹی اس میں عورت بھی آتی ہے, اس میں مرد بھی آتا ہے. میں نے پاکستان میں SOS ولیج میں 2 لڑکوں کو اسپانسر کیا, ہندوستان میں ایک لڑکی کو اسپانسر کیا. میں نے ارتھ کو ایک وکٹمس, چاہے وہ لڑکے تھے یا لڑکیاں, ان کو, اینڈ آئی تھنک آئی گاٹ این اپریسیشن لیٹر فرام مسٹر شہباز شریف صاحب, ان سے بھی مجھے ملا تھا. آئی ورک ود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ریگارڈلیس دا فیکٹ کہ بچے ہیں بچیاں ہیں, سب کو میں نے پولیو کی ویکسینیشن پلائی. سو دا تھنگ از دیٹ مائی جرنی ٹورڈز ہیومینٹی, ایکوالٹی کے اوپر وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. میری دعا ہے کہ آئی گیٹ اے بگر پلیٹ فارم. مرد کی بات ہوئی تو ایک بڑا اہم سوال جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ ابھی آپ کی اسمائل جو ہے مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اس کا آنسر ضرور ہوگا. شادی کا تو مجھے دور دور تک آپ کا ارادہ نہیں لگتا. یہ مردوں کے بارے میں جب سوال پوچھتے ہیں تو میرے پاس جواب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مگر یہ بتائیے کہ کوئی پیار شیار, کوئی محبت, کوئی بوائے فرینڈ, کوئی ہے کوئی؟ ویل محبت تو مجھے اکثر ہو جاتی ہوتی ہے. آئی وونٹ سے کہ عشق, آئی تھنک آئی کانٹ ایون کاؤنٹ ناؤ, اٹس بن کاؤنٹ لیس ٹائمس. بٹ ایٹ دا مومنٹ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی مسٹر پرفیکٹ کی گراف میں کوئی پورا آتا ہے تو I don't think so anybody at the moment, but I keep falling in love. ٹھیک ہے, مگر شادی کا کوئی ارادہ بتائیے. I do believe in marriage. I think میرے امی ابو ماشاءاللہ they are married for the last 30 years now. اور میری 3 بہنیں ماشاءاللہ they are married for some time now. I do believe in marriage. اور انشاءاللہ میں شادی کروں گی, اور میرے ہاتھ میں شادی کی صرف ایک ہی لائن ہے. So I'll make sure that no matter how many times I fall in love, I'll make sure that I marry the man. حق صاحب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دعوت پہ بلائیں گے نہیں, شادی میں بلا رہے ہیں؟ میں صرف یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ شادی جو ہے وہ کب. میرا کوشچن بیچ میں رہ جائے گا. جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, جی, تو آپ کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے ان سے یا ہوئی؟ اچھا ہاں, یہ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اب اس سوال کو سنجیدہ ہی رکھتا ہوں. اب اس کو وینا اور حق صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں آپ کے شو پہ؟ اس والے سے سر میں بالکل کرتا ہوں. وینا, پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ ابھی میں نے یہاں پہ کوئی بیٹھے بات وغیرہ ہو رہی تھی تو پتہ چلا جی کہ پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات ہوئی آپ کی, یا ہونے والی ہے یا ہوگی, اس حوالے سے تھوڑا سا. حق صاحب, شیخ رشید صاحب نے مجھے چائے کے لیے کہا تھا اور میں نے منع کیا تھا, تو اس کا بہت بڑا قصہ بن گیا تھا. اب یہ پرائم منسٹر صاحب سے ریلیٹڈ بات ہے, آپ تھوڑا پردے میں رہنے دے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ شیخ رشید صاحب کا ابھی مجھے یاد آ گیا. شیخ رشید صاحب نے بہت زیادہ کوئی تنقید کہی اور آپ نے بھی کھلا کے جو ہے ان کو جواب دیے. یہ ابھی ہوا ہے یا یہ شروع سے ہی یہ وار جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے؟ آئی تھنک ہم سب امید سے ہیں کہ دنوں کی بات تھی, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی کسی کو چائے پینے سے انکار کر دے تو اس کے کانسیکوینسز اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اور شیخ صاحب کو پتہ بھی تھا کہ وینا ملک ظاہری بات ہے ان کو جواب تو دیں گی, عزت کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے. کوئی شخص آپ کے بارے میں بات کرے تو ان کو جواب تو دینا چاہیے. وینا, چائے پینے میں کیا حرج ہے, آپ نے کیوں انکار کیا؟ نو, آئی ڈونٹ مائنڈ. شیخ صاحب کے ساتھ مجھے چائے پینے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. ایکچولی جب ہم سب امید سے میں کیا کرتی تھی تب تک شیڈیول بہت زیادہ بزی ہوا کرتے تھے.
एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर दिस मैन बिकॉज उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. बट शेख रशीद साहब वॉज नॉट द ओनली पोलिटिकल पर्सनैलिटी जिनको मेरा शो पसंद था. बहुत सारे पोलिटिकल पर्सनैलिटी के लोग, बहुत सारी पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जिनको मैं ड्यूरिंग द शो उनसे मुलाकात होती रहती थी, वो हमेशा अप्रिशिएट करते रहते थे. मगर शायद शेख रशीद साहब को मैंने कैजुअली कहा था कि श्योर विल हैव अ कप ऑफ टी समडे, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो सका. शायद आई गॉट बिजी और मे बी ही गॉट बिजी. आई नेवर गॉट बैक टू हिम अगैन. तो मुझे लगता है कि वो बात उनके काफ़ी दिल पे लगी, मगर मैंने इस बात को कभी हाईलाइट नहीं किया. मैंने शायद एक ही अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से डिस्कस किया. I think he was the और मुझे लगता है minister कि- of Information. information नहीं, उससे पहले वो मीडिया के मिनिस्टर भी रह चुके हाँ हैं. जी, तो आई थिंक वज़ीर इत्तलात के वो मिनिस्टर थे, तो वो उस टाइम की बात है ये जब उनको नहीं ये तो नहीं वो तो उस टाइम तो ये तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी. बिना वैसे हम सब उम्मीद से हैं, मैं जैसे आपने बात की बहुत पसंद किया जाता था. अभी तो पाकिस्तानी फिल्मी सनत बहुत अरसे के बाद फिर से मजबूत हो रही है. कुछ मूवीज़ अभी रिलीज़ हुई हैं बहुत अच्छी. तो कोई ऑफ़र आई पाकिस्तान से कोई मूवी करने की आपको? वेल पाकिस्तान के बहुत सारे जैसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया. डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं. देखिए अगर ऑफ़र आएगी तो आई एम ऑलवेज देयर. पाकिस्तान फर्स्ट. आई वुड लव टू वर्क. आई थिंक नेक्स्ट टाइम वीनस टीवी का प्लान है एंड वी विल डेफिनेटली नो, अभी नहीं कुछ सालों में ब्रिटिश एशियंस मिलके फिल्म बनाना चाह रहे हैं एंड वी विल डेफिनेटली वो फिल्म यहाँ ना बॉलीवुड की होगी ना हॉलीवुड, मतलब यहाँ ब्रिटिश से करके सोच रहे हैं कि हम बनाएं. उसमें हम वीना को हीरोइन लेंगे. आई थिंक आई लव टू हैव हर, यू नो, शी तो डिपेंड इस करता पे है. बल्कि नाज़रीन की भी राय ले लेते हैं कि मेरे वीनस पे प्रोग्राम से देखना पहले भी चाहेंगे. मेरी प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही थी. तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो डिस्कस चल रही है, मूवी जो है बनाना चाह रहे मैं हैं. समझती हूँ अगर कि आपको बहुत ऑफर होती है तो यूके में आकर कम्युनिटी में काम करना क्यों जो नहीं. आई थिंक मैं यूके में अभी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करना शुरू किया और मुझे लग रहा है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले क्यों यहाँ पर नहीं आई, मैंने पहले यहाँ पर आना जाना क्यों शुरू नहीं किया. आई जस्ट सिंपली फील एट होम. अपना ही माहौल है यहाँ पर, अपने लोग इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं. सो मुझे लगता है कि जितना अर्सा मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ उसकी कमी यूके पूरी कर सकता है. सो Definitely, I think 8-9 साल से we have 9 studios. We have in Greece, we have in Barcelona, in France, Italy, in Birmingham 2 हैं, मैनचेस्टर हमने अभी खोल लिया. तो मेरा कहने का मकसद है पॉपुलेशन यूरोप के अंदर भी ना ओवर 1 मिलियन पीपल लिविंग है एंड दे आर वाचिंग. टू बी ऑनेस्ट हक साहब कॉल नहीं ले रहे, आई डोंट नो क्यों आपने उनको मना कर दिया. कॉल ले लें. ठीक है. मेरे ख्याल वो प्रोग्राम का वक्त का ज़रा शॉर्टर था. मैं ज़रा चाह रहा था कि अगर चले अच्छा हो गया, बातें हो गई. जी, बिल्कुल. अगर आपने कोई कॉल लेनी है जी. मगर कॉलर्स की तरफ से चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, कॉल थ्रू कीजिए जी. ठीक है. वो वही बात मुझे अंदाज़ा था जी. वो इतनी मतलब कि अच्छी बातें हमने की और इतनी पॉजिटिव बातें जो है उनको की और कुछ नेगेटिव बातों को जो है वो हमने रिमूव किया. नहीं बातें तो आप जो मर्जी कर लें हक साहब, ये रिमूव तो होंगी नहीं. ठीक. क्योंकि जो चीज़ें हमने रजिस्टर करनी वो तो दैट इज़ देयर फॉर लाइफ. बट प्रोग्राम अगर ख़त्म हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि फ्रॉम माय साइड एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं. एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. बाकी चीज़ें होती जाएंगी. एंड आई वेलकम बोथ ऑफ दिस प्रिटी गर्ल्स. ठीक. 30 सेकंड में आप क्लोजअप करें मेरा. बिल्कुल. मैं यही कहना चाहूँगी जैसा कि वीना की बातचीत नाज़रीन आपने भी सुनी और जहाँ पर नेगेटिविटी को हम बहुत उछालते हैं तो पाकिस्तान का इमेज पहले ही आपके सामने है. चाहे हम नौमान का मसला हो या दीगर मसाइल हो, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया को भी इतना आप ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें ढूंढेंगे तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप कहाँ जाएंगे. ठीक है वीना, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. 30 सेकंड में नाज़रीन को कुछ अगर आप कुछ कहना. बट आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं दुनिया में आप इस बात का ज़रूर एहतराम कीजिए कि किसी भी दूसरे शख्स की ओपिनियन को आप इज़्ज़त और एहतराम से सुनिए. हर शख्स ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचें. इसके साथ साथ जस्ट कीप बिलीविंग इन मी द वे यू डिड एंड यू क्रिटिसाइज मी, यू अप्रिशिएट मी. योर ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम. बहुत शुक्रिया सुमैरा आपका, ताहिर साहब, मोहतरम वीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम खुसूसी आपने देखा. यही प्रोग्राम जो है वो फ्राइडे को हम आपकी खिदमत में दोबारा रिपीट करेंगे. चूँकि फ्राइडे को पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड होने जा रहा है तो प्रोग्राम जो है नहीं कर सकूँगा. यही प्रोग्राम हम रिपीट जो है वो ताहिर साहब की खिदमत में करूँगा. गुजारिश के इसको रिपीट करें. आखिर में एक बात है हम ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने एक बात बड़ी ज़रूरी की कि बच्चों को तालीम ज़रूर दें. कम से कम एक बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाएँ. बच्चों को जब हम तालीम देंगे तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस वक़्त हम में डबल स्टैंडर्ड और हमें मुनाफिकत जो है वो नहीं रहेगी. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.